हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय बारिक एजुकेशन चैनल। आज आम वीडियो डिस्कसन करवा अष्टम श्रेणी उद्बोधन कवितार क्वेश्चन आंसर। 1 नंबर क देछि कहा किरण स्पर्श पद्मफूल फुटी थाए ना सूर्य किरण स्पर्श पद्मफूल फुटी थाए। ख देछि उद्बोधन कवितार महुमाछी विषय कवि कौन कहिसंती। उत्तर है उद्बोधन कवितार कवि महुमाछी विषय कहिसंती जे मधु संचय करिवार अभिलाष रखी महुमाछी प्रभात हेबा मात्रेके बहु दूर वन पर्वत को उड़ी जाए। आ भिडियोटी को स्किप कले आपण मैंने आंसर जानीपारे कौटार कौन आंसर हम से भिडियोटी को स्किप करतुनि। नेक्स्ट ग नंबर जावा पिंपुड़ी ठारू आमर कौन शिखिबार अच्छी है। नेक्स्ट पिंपुड़ी ठारू आमर कौन शिखिबार अच्छी ना पिंपुड़ी ठारू आमर श्रमशीलता और संचय मनोवृत्ति शिखिबार अच्छी है। नेक्स्ट घ नंबर जातिर उन्नति साधना पाई कवि कौन कहिसंती। जातिर उन्नति साधना पाई कवि कौन कहिसंती ना एठी देख ग नंबर रे हमर इम्पोर्टेंट है श्रमशीलता और संचय मनोवृत्ति माने पिंपोठार आम यही दुईटी जिनस कौन ना शिखुन। ओके तापर नेक्स्ट घर जातिर उन्नति साधना पाई कवि कौन कहिसंती ना जातिर उन्नति साधना पाई कवि आलस्य को वर्जन करने सहित मातृभाषार उन्नति साधन करने को कहिसंती। तापर नेक्स्ट 1 नंबर जीवा एठी देख आलस्य को वर्जन करने सहित मातृभाषा उन्नति साधन करने को कवि कहिसंती। एटा हला इंपोर्टेंट पॉइंट तार। तापर मातृभाषा पोथी छुईबा को करे अन्य क्यों जाति लज्जाबोध करे के लक्ष्य कर कहुई ना मातृभाषा प्रति छुआ को करे अन्य क्यों जाति लज्जाबोध करे यह मातृभाषा प्रति उदासीन रोथिबा ओडिया जाति को लक्ष्य कर कहुई। यहाँ मेन इम्पोर्टेंट जो उदासीन रोथा माने देख। तापर नेक्स्ट 2 नंबर तापर 2 वा 3 वाक्य तल प्रश्न उत्तर लिखा क शोई रही सिंह की असुविधा भोग करे ना उत्तर शोई रही सिंह पाटे आपे आपे आहार पशि जाए ना तेणु से उपवास रही थाए। ख निज ठारू अधिक बलशाली जंतु मानक मनीष आयत करिपारिछि यार कारण कौन है। आउ ए 2 नंबर क मेन इम्पोर्टेंट है आहार पशि जाए ना। आज जब वीडियो भल लगे लाइक करदेव, सब्सक्राइब करदे, सांग मान पाखु शेयर करदे। हाँ ख नंबर देछि निज ठारू अधिक बलशाली जंतु मानक मनीष आयत्त करिपारुछि यार कारण कौन ना निज ठारू अधिक बलशाली जंतु मानक मनीष आयत्त करिपारुछि यार कारण होछि मनीषर कौशल ज्ञान। ओके कौशल ज्ञान मनीषर कौशल ज्ञान। तापर ग नंबर मनीषर उन्नति सहित भाषार की संपर्क रही ना मनीषर उन्नति सहित भाषार नाना विध संपर्क रही कारण भाषा ज्ञान द्वारा मनीष कुशली हुए और सहजर अन्य को आयत्त करिपारे है। नेक्स्ट घ नंबर कौन पाई आम हृदय उच्च अभिलाष पोषण करवा निज मातृभाषार उन्नति पाई आम आम हृदय उच्च अभिलाष पोषण करिपरिबा एहा द्वारा आम मध्य उच्च स्थान लाभ करिपरिबा। नेक्स्ट 1 नंबर कवि देशवासी को की आह्वान देइचंती। कवि देशवासी को की आह्वान देइचंती ना यार राइट आंसर है मातृभाषार उन्नति करने सहित शुभ कर्म पथरे अग्रसर होगा कवि देशवासी को आह्वान देइचंती। ताहले कौन आह्वान देइचंती देशवासी को ना मातृभाषार उन्नति करने सहित शुभ कर्म पथरे आगे जावाई कवि आदेश देइचंती देशवासी। तुमको भल लगुवा पद गुड़िक आवृत्ति कर सांग को शुणाओ। ओके 3 नंबर उत्तर आम लिखा कौन ना कर सुप्त सिंह मुखे न पशे आहार श्रमे पिपीलिका पुराए भंडार। ख जा भाषा दुर्बल से निश्चय अधम काहीं हेब आने प्रतियोगी क्षम उच्च हेबापाई कर जेबे आशा उच्च करे आगे निज मातृभाषा। यहाँ भल भल पॉइंट एटा अच्छी एटा तुम सांग तुम शुणई पार ये कही तुम सांग तुमको जोटा पॉइंट भल लगे सेटा तुम कह। नेक्स्ट 5 नंबर आस सरल भाषा रे बुझाई लिखा सुप्त सिंह मुखे न पशे आहार श्रमे पिपीलिका पुराए भंडार। ओके या राइट आंसर देख सुप्त सिंह डट डट पुराए भंडार संस्कृत पद्यांशटी स्वभाव कवि गंगाधर को रचित उद्बोधन शीर्षक कवितार गृहीत उक्त प्रसंग कवि
ସରି ସମଶୀଳତାର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସରଳାର୍ଥଟି। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ख ନମ୍ବରକୁ। ଆମର କ ନମ୍ବର ସରିଲା ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ, ତାପରେ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଚିତ ଉଦ୍ବୋଧନ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ସାଧନା ନିମନ୍ତେ କବି ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଗ ନମ୍ବର ଏବେ ଦେଖିବା ଶୁଭ ପଥେ ବିଭୁ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ, ଶୁଭ କର୍ମେ ହେବ ଜୀବନ ସଫଳ। ଓକେ, ଏଠି ଲେଖିବ ଶୁଭ ପଥେ ବିଭୁ ଡଟ୍ 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 ସଫଳ। ତାପରେ ଏଠି ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଚିତ ଉଦ୍ବୋଧନ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଶୁଭ କର୍ମ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ କବି ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ କର୍ମ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କବି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ, ସେଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗଲା। ଏହି ଶୁଭ କର୍ମଟି ହେଉଛି ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାର ମୁଖକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦୀପ୍ତ କରିବା। ଏହି ମହତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ତଥା ଶୁଭ ପଥରେ ଗମନ କଲେ ବିଭୁ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନା କରିବେ। ଏହିଭଳି ଶୁଭ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। ଓକେ, ଏଠି ଗ ନମ୍ବର ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 6 ନମ୍ବରକୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆସ କବିତାର କେତେକ ପଦ ପୂରଣ କରିବା। କ ଦେଇଛି ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳା କାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଦଟି ଆମକୁ ପଚାରିଛି, ତାର ଉତ୍ତର ଏଠି ଦେଇଛି, ତଳେ ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ। ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ କାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ, କାହିଁ ତାର ରାଜ ଦୁଆରେ ସମାନ ହେଲା। ଏଠି ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତଳେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ କାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ, କାହିଁ ତାର ରାଜ ଦୁଆରେ ସମାନ। ନେକ୍ସଟ ख ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ ଚକ୍ଷୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ଅବସର। ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ନା ଶୁଭ କର୍ମ ପଥେ ହୁଅ ଅଗ୍ରସର, ଚକ୍ଷୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ଅବସର। ଶୁଭ କର୍ମ ପଥେ ହୁଅ ଅଗ୍ରସର, ସେଇଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହଁ, ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆସ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ମୌନ ନ୍ୟୁନ ଦୁଆର ଜନମୀ। ଓକେ, ଏହାର ଆନ୍ସର ଆମେ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ। ମୌନର ଲେଖିବା ଏମିତିକା ମୌନ,
ନ୍ୟୁନ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଏମିତିକା ନ୍ୟୁନ ଲେଖିବା। ଦ୍ୱାର ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଏମିତିକା ଲେଖିବା। ଦ୍ୱାର ଲେଖିବା ଜନମି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଜନ୍ମି ଲେଖିବା। ଓକେ, ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଯିବା କ'ଣ, ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗା ହେଲା ତ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 9 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କବିତା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଦ୍ୟରେ କିପରି ଲେଖିବ। ପ୍ରକାଶ ଦେଇଛି, ଏଠି ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ ପରକାଶ। କୌଶଳ ଦେଇଛି, ଏଠି ଲେଖିବ କୌଶଳ। ଦୁର୍ବଳ ଦେଇଛି, ଲେଖିବ ଦୁରୁବଳ। ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଦେଇଛି, ଲେଖିବ ମୁରୁଛନା। ପର୍ବତ ଦେଇଛି, ଲେଖିବ ପର୍ବତ। ହେଲା, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଆମେ ପର୍ବତର କ'ଣ ନା ପର୍ବତ ଆମେ ଏମିତିକା ଲେଖିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 10 ନମ୍ବର ଯିବା। ତଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟି କରି ଲେଖିବା। ଭଜନ, ଭୋଜନ, ପୂଜନ, ରାଜନ। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ରାଜନ। ଓକେ, ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ରାଜନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର, ଟାଣପଣ, ରାଜପଣ, ଷୋଳପଣ, ବଡ଼ପଣ। ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଷୋଳପଣ। ହେଲା, ଖର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଷୋଳପଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବର, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ, ଉଚ୍ଚ ଭାଷୀ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷୀ, ମିଷ୍ଟ ଭାଷୀ। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବର ଯିବ। ଆସ ତଳ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ସୁପ୍ତ, ଦୁର୍ବଳ, କ୍ଷମ, ନୀଚ, ଆଶା, ଶୁଭ, ମଙ୍ଗଳ। ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ 7ଟି, ତାର ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଏପଟେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସୁପ୍ତର ହେଲା ଜାଗ୍ରତ, ଦୁର୍ବଳର ହେଲା ସବଳ, କ୍ଷମର ହେଲା ଅକ୍ଷମ। ଓକେ, କ୍ଷମର ହେଲା ଅକ୍ଷମ। ନୀଚର ହେଲା କ'ଣ ନା ଉଚ୍ଚ। ଆଶାର ହେଲା ନିରାଶ, ଆଶାର କ'ଣ ନା ନିରାଶ। ଶୁଭର ହେଲା ଅଶୁଭ, ମଙ୍ଗଳର ହେଲା ଅମଙ୍ଗଳ। ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାମ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ହେଲା, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଆସ ତଳ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। କମଳ, ପକ୍ଷୀ, ସିଂହ, ଚକ୍ଷୁ, ମଣିଷ। ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ଦେଇଛି ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। 12 ନମ୍ବର, ଏପଟରେ ଦେଇଛି ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦଟା ଦେଇଛି, ଏପଟରେ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ବାମ ପଟରେ ତାର ଯାହା ଦେଇଛି 5ଟି ତାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଡାହାଣ ପଟରେ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। କମଳର ପଦ୍ମ, ଉତ୍ପଳ। ପକ୍ଷୀର ହେଲା ବିହଙ୍ଗ, ଖଗ। ସିଂହର ହେଲା କେଶରୀ, ପଶୁରାଜ। ଓକେ, ସିଂହର ହେଲା କ'ଣ କେଶରୀ, ପଶୁରାଜା। ପଶୁରାଜ ହେବ, ଏଇଟା ପଶୁରାଜା ନୁହଁ, ପଶୁରାଜ। ଓକେ, ଚକ୍ଷୁର ହେବ ନେତ୍ର, ନୟନ, ଆଖି ବି ହେବ। ହେଲା, ମଣିଷର ହେବ ମାନବ, ନର, ମନୁଷ୍ୟ ବି ହେବ। ହେଲା, ମଣିଷର ମାନବ, ନର, ମନୁଷ୍ୟ। ସେମିତିଆ କମଳର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ବହୁତ ଅଛି। ଆସ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। କର, ଏଠି ଆମେ ୟାକୁ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କର ଦେଇଛି ୟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କିରଣ। ତାପରେ ଏ କରର ଲେଖିବା କିରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କରର ହେଲା କ'ଣ ନା ହାତ। 2ଟି କିର ଦେଇଛି, 2ଟି କର ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା କିରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହାତ। ତାପରେ ପୁର 2ଟି ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ପର ହସ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ପର ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ପର ହସ ପୁର ଯେଉଁଟା ହେଲା ନଗର, ପର ଦୀର୍ଘର ଯେଉଁଟା ହେଲା ସେଟା ପିଠାର ପୁର। ହେଲା, ପିଠାର ପୁର, ପିଠା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୁର ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଏବେ 14 ନମ୍ବର ଯିବା। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଓକେ, ଏଠି କ ଦେଇଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଦେଖ, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଲୋକେ ଉଚ୍ଚଭାଷୀ, ଗଣି, ଅଗ୍ରଣୀ ହୁଅନ୍ତି ନୀଚ। ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିବା ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଲୋକେ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଉଚ୍ଚ ସମାଜରେ ଡ୍ୟାସ୍। ଏଠି ହେବ ଉଚ୍ଚଭାଷୀ ଲୋକେ ତାକୁ ନୀଚ ଗଣି ଉଚ୍ଚ ସମାଜରେ ହୁଅନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ। ହେଲା, ଏଇ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦେଇଛି, ଏ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲେଖିବା। ହେଲା, ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ ଉଚ୍ଚଭାଷୀ, ନୀଚ ଗଣି ହୁଅନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ। ହେଲା, ଏତିକି ଲେଖା ହେବ। ତାପରେ ଜାଭାଷା ଡ୍ୟାସ୍ ସେ। ହଁ, ଜାଭାଷା ଡ୍ୟାସ୍ ସେ।
ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧମ କାହିଁ ହେବ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତି ଯୋଗେ ଡ୍ୟାସ୍। ଓକେ ଏଠି ୟାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ ନା ୟାର ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ହେବ ଜାଭା ସେ ଦୁର୍ବଳା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧମ କାହିଁ ହେବ ଆନେ ପ୍ରତିଯୋଗେ କ୍ଷମ। ମାନେ ଜାଭାଷା ଦୁର୍ବଳା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧମ କାହିଁ ହେବ ଆନେ ପ୍ରତିଯୋଗେ କ୍ଷମ। ଓକେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ତାର 15 ନମ୍ବର କାହିଁ ତାର ରାଜଦୁଆର 15 ନମ୍ବର କାହିଁ ତାର ରାଜଦୁଆର ସମାନ। ଏଠାରେ ରାଜଦୁଆର ଶବ୍ଦର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖିବା। ରାଜା ରହୁଥିବା ଘରର ଦ୍ୱାର ନା ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ରାଜା ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ନା ରାଜା ବାସଉଥିବା ଦରବାର ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଦେଖାଦେବା ସ୍ଥାନ। ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଜା ବାସଉଥିବା ଦରବାର। ବାସଉଥିବା ଦରବାର ମାନେ ଯେଉଁଠି ରାଜା ବସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାଟା। 16 ନମ୍ବର ସିନା ବିନା ପ୍ରହାର ଜୁହାର ବଦନ ସପନ ଦିନ ହୀନା ଆହାର। ଓକେ ବିହାର ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ଧାଡ଼ିରେ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଛୋଟ କବିତାଟିଏ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଠି ଲେଖିବା କ'ଣ କବିତାଟି ହେଲା ଉତ୍ତର ଦେଖ ନା ପର ଉପକାର ବଡ଼ପଣ ସିନା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନୁହେଁ ଅଧ୍ୟୟନ ବିନା ଜମା ସଦାକାର ପାପ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରହାର। ଦେଖ ଏଠି ସିନା ବିନା ୟୁଜ୍ ହେଲା ତାପରେ ପ୍ରହାର ଜୁହାର ବଦନ ଏଠି ଦେଖ ସପନ ଦିନ ହୀନ ଆହାର ବିହାର। ଦେଖ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ କହିଛି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ହେଲା। ଏଇ ପର ଉପକାର ବଡ଼ପଣ ସିନା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନୁହେଁ ଅଧ୍ୟୟନ ବିନା ଜମା ସଦାକାର ପାପ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରହାର ନିଜ ଅଧର୍ମକୁ କର ଦୂରରୁ ଜୁହାର। ବନ୍ଧୁ ପାଖେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଥିଲା ବନ୍ଧୁ ପାଖେ ଶୋଭା ସାହାସ୍ୟ ବଦନ ସୁଖେ ଦିଅ ନାହିଁ ଅଯଥା ସପନ ଅଭାବର କଷ୍ଟ ଜାଣେ ଏକାଦିନ କୃପଣ ଅଟଇ ଜଗତରେ ହୀନ ଶକତି ଯୋଗାଏ ସୁଷମ ଆହାର ସାଧୁ ସଦା କରେ ସତ୍ୟର ବିହାର। ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ଏଠି ଆହାର ବିହାର ରହିଲା ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ମାତୃଭାଷା ପୋଥିକୁ ଏଠି ପଥ ଲେଖାଯାଇଛି। ମାତୃଭାଷା ପୋଥି ଛୁଇଁବାକୁ କରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାତି ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ। ଏହା କହିବା ମୂଳରେ କବିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ। ପ୍ରଦତ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛିବା। ଦେଖ ମାତୃଭାଷା ପୋଥି ଛୁଇଁବାକୁ କରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାତି ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ। ୟାର ଦେଖ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନା ନିନ୍ଦା କରିବା ନା ପରିହାସ କରିବା ନା ଖୋସାମତ କରିବା। ଏଇଟା ହେବ ନିନ୍ଦା କରିବା ହେଲା। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନିନ୍ଦା କରିବା ହେଲା। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନିନ୍ଦା କରିବା ହେବ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଖଟା ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ହେଲା। ଆମେ ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ କ'ଣ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍বোଧନ କବିତାର ପୁରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।